نكمل لاهي لنا غير ملا سيون وحريش سوازاليس وين تراجم سشوق وكي ذا سراي أراد دياوي وميرو قبايلي أم قران أم زيان كزار أدي مسلاي غف لقديشينس أمركنتي ألا دغا أين يورا غف تقبايليث أدي لي غير ثماس مسجر بيزيد أرايلين كوم موديراتور نتا أو نديفك وغير نتفاصيل غافين فكين وساقي أكن تزرام أمزيان كزار ديوث نتواشولت إنازورن تغيوان تنيلولن تغيوان تيون كينيا ديماس وشنايا مقران محمد وعلي كزار إغيجان هذه يسكن فغودي ثلويث ثنمير ثنون الزول في الأول الزول في كنت يوكا مكتدام الزول في الأول يوك إيه ساقيت أن يساد غورنا سيل باري أمزيان كزار يساد عبد مسلايا في أين يتخمم في قبيلتنا الأساقي يبود ووال في يدير l'universel au bout des doigts. وكي أسألك بويساقي أنا يتشور ولا غيس يزمر أغدي مسافة النظام لاغن يزور الطاس. إيه نتا أنوث نشوف خدم أمزيان كزار نتا ذا نازور دونك سان ارتيست يخدم ثم دياس ثيرا سلوميس قبايلي خاطر نتا ذا قبايلي تخميم قبايلي خاص ما ديالو سلوميس ينتوالي بالتا قبايلي إلا صداقليس يولا يبليسن هاد الدوسي يبليسن la fuite en avant du sous-préfet de 2002 غادرنا يولا تقبايل ثونقال أريول نجنجيس دي 2010 يولا داغن يبليسن أبليس في ثوغاش دي سفران براسنس دونك جورج براسنس يولا تيد أبليس في اللاس انت داغن انتي إيران على تقبايليت شنا يدي شنا يدير نيشنين إيروميين فرنسيين أزنافور شارل أزنافور ماكسيم فورستيي كابريل الفقارة يوكوذني يدير شنا إيراد سلومي تاع تقبايليت رمزان كزار qui a traduit ces chansons là en kabyle qui les a adaptées en kabyle يولا داغن لا réserve kabyle et on قالوا au loin si j'y suis يتمسياي دونك كيني نغرا غريغ او لوان سي جي سوي اش كيف ونقالاكي لي شون ماران كابيل دونك وكي زلان يبحرين وكي يولايس شنا سيدي شيخ سيدي بيمول اذا غن ذا شو غادرنو انت غادي نخدم لو تياتر افيك محمد ويحيى دونك الساقي غادي مسلاي يدير l'universel au bout des doigts. Donc c'est une conférence qui nous touche beaucoup parce que nous qui sommes venus au Canada, on aspire à l'universel. Et Idir nous a montré le chemin avec son œuvre et en commençant par Dada Inouba. Parole à Zulf Laouen, سلمت. Oui. D'accord. Alors, نبدو يون c'est un roman يموت معناه إن سنة تروم اللي بيطاف فوسكاو أتا هذا شغل إديورا رياضة تقبيليت أيام السبريد نكينيا اسمه ماركوس يكتشي سميك ورس قرارا عندك اللي ورس الغرام بغا كان كيني ما إلا كرا قدنا نفلي وإذا كيدرن ور تمنرا أما ذويذ يحملا أما ذويذ يكرهن أوين ندي يقول ندفيري كتشي يقيم الفوزكاو أكنا تصيزن ذي طيش فوذا يفوذ وكاليو أزلويد يخفن تجنات الزوز سنيق وقارويو أيام السبريد تشو السانيك وقبل كتشن
دونك صافي خدمة دو كونفيرونس معناتها ولد لي تيتر سنة دويدك نيكوارن يوث في لا ميديتيراني دون l'espace la Kabylie dans l'espace méditerranéen فهي la culture kabyle dans l'espace-temps arabo-islamique. Alors تذكرني فينالمون سهليت ثاني وهران تسقى باسكو كون دينا لا روماكا ورتسمن فيه انا ما ذوني يحمل انا ما ذوني يكرهن ذاك كوارن تورا ما طاح تهضرض لا دغا فين تحملض donc voilà donc ainsi mais je vais pas vous parler de peut-être de la vie du chanteur, ça à mon avis il est connu, il est populaire, il est qui surtout parce que c'est une œuvre on peut-être شنايلها نحمل ذاك ويتو مي البروبليم سك اهث ويبضر الغارضيس تاوش سنين ويبضر الغارضيس اشي مين خاطر تبويد يونو فريد يتساوي نورمالمون جوستمون اغث السوفا البرا لونيفرسال نكوني مالوروزمون نعطيني قلان on s'est replié sur nous-mêmes. C'est une chanson identitaire. Donc, nous avons tout ce qui est archaïque. C'est le message que cette chanson a véhiculé. Par exemple, quand Kabyle, alors que il faut quand même c'est un conte islamisé complètement parce que Marakinin يتمطط ثموت جات سنوار رويس أقشيش اسمي سعالي تمطط اسمي سعيشة دونك ذي سلمان ذي وجيران دونك الهان أبرا الجازني تجازن تفونست النار سكسني دايفكي سيدي نساتني عاشن دقمي ثموثي ماتسا ومن بعد بابا سنين عاود الزواج ثايمة سنين تسعة اسم سي با ان نون ميزولمون سي ان نون بايان دونك سي ان نون بربر وهذاك نينزيك ثمطوثني ذيريت يلي سدعنا سمياني درور كيف الصحراء شتا في وجهنا وانا مثل نفان دونك ذاكي الكونت قلبت كومبليتمون ستادير نورمالمون لي زورفلاني او كونترير ولكن اللي بايان ولكن اللي بربرني مزوره تفونستني زعما حاجه تمورت كيما سني مثال زعما حاجه دهيه كاينه مي قلبت كومبليتمون دونك Vava Inouva qui est quand même un conte païen, on va tout ce qui est archaïque, des choses complètement revues, revisitées, islamisées. C'est ça, le message de la chanson. Il vaut mieux pas passer du folklore kabyle au folklore berbère, c'est sauter de la poêle dans le feu. C'est Youtitha. Donc voilà, j'ai écrit quelque chose après sa mort, au lendemain. Je vais peut-être essayer parce que le problème تقبلي ثقيلنا ما نحط نهضر في بعض وتسعر تصب والن باش كني نهضر ذاك نيلق في الشهر اني فهاد هضر نحط نهضر في الارتيست
نستخدم لي ميم مو مرض نهضر في مجاهد هذا رقز العالي مقار يسان يا رد فضل مثبسلينا قلنا ظن يا تعاوساس سواواليس يا الابريد استمسلايثيس دونك je vais essayer de vous lire et puis on peut traduire, c'est pas interdit. Donc Idir était au commencement une voix, la voix de tous. Donc c'est pas uniquement sa voix à lui, donc c'était notre voix à tous. La voix des ancêtres, des peuples et de la nature. Elle donnait de la vie, des parfums et des couleurs aux mots qu'elle interprétait. Elle portait dans ses cordes un chant venant de loin, de notre nuit des temps, un chant aérien qui a traversé les temps avant de trouver écho dans cette voix mélodieuse et fragile dans laquelle il a pris forme, et par ce chant, cette voix a pris un nom, Idir, qui signifie vie. Donc, généralement, les grands artistes, parce que effectivement, c'est pas uniquement leur voix qui ici chez nous, mais c'est la voix du passé, des ancêtres et de la nature. Et pour la nature, je vais peut-être vous donner des exemples. Idir, quand il dit Adfel, tu sens vraiment Adfel, quoi. Il interprète le sens, pas le mot. Il y en a d'autres, c'est pas un mot. Soit ثمورة القبائل سواء l'arbre سواء la Méditerranée سواء donc l'interprétation c'est quelque chose qui donne de la profondeur, qui donne un sens, qui donne une vie, qui donne une identité même au paysage, aux habitants, voilà, donc on se reconnaît dedans et c'est pour ça parce qu'il a réveillé quelque chose en nous. Il a réveillé dans chacun de nous Dieu Pan, le Dieu des bergers. C'est comme ça, c'est des émotions, qui nous secouent et qui nous fouettent même parfois. Même des choses peut-être on s'en a des choses, mais on sent quand même qu'il y a l'interprétation, le chant, une force qui nous invite au voyage, qui nous invite à voir clair, qui nous invite même dans l'inconnu. Mais quand même, de marbre, donc je continue un peu. Donc, Idir, un jeune chanteur qui vient de réveiller les morts par une nuit d'hiver, le temps d'une émission radiophonique. Il a ressuscité l'âme des ancêtres et disparu et réveillé les mémoires des vivants oubliés. Les ancêtres et leurs descendants également oubliés par l'histoire. Quoi de plus fort que l'art pour remettre en cause une histoire officielle écrite par les vainqueurs avec le sang des vaincus. Quoi de plus fort que l'art pour faire renaître, comme au printemps, l'amour de la vie et les cœurs asséchés par tant d'injustice. Donc c'est la voix qui est plus forte que l'histoire. On a beau raconter des choses, mais le philosophe allemand, l'art est au-dessus de la vérité. l'art. Donc يقولوا كاينين باسكو يتروحوا دائما عنده الزميله ما مثيلتني غتصيوط قارن ماذا قال توحرض اخرت سيريض الارتيست ولا سيريض ستان بونسور ان بونسور زعما تفهم جامي تلي دي تواغيت مي
سي تو ارتست تزمر تفقد خاطر تسنولفو ان بونسور ودي سنولفو يارا يفهم تمثال. دونك سي بور سا كو لارت تساكوادن تويد يحكمن خاطر وصلنا هذا شيء سرد يقرو يعني ما يقدر وجديد توالي ديك الموت نسن بيان سور الموت وخمن سن افايا كيني ويدي طفن تمورت هنا ينسلمان توسا وبغينا هذا يلي وجديد خاطر جديد يزمالي راه قديم. دونك جديد يتساود القدامانيس يتساود الموت ينقى ينعدل افايا كاع عطاس لي كونسيرفاتور il n'aime pas les nouvelles choses, il n'aime pas la nouveauté, parce qu'ils portent en elles-mêmes la mort. Leur mort, bien sûr. La mort de leur monde. Donc, cette mort, elle prépare un autre monde. Celui qui va venir. Et le tournant, parfois, on s'attache trop au passé. Au lieu on veut réaliser le rêve de ceux qui sont morts. Des fois, تقصر بعض كاين بابا يموت فيا وي مي الا كتبنوض ترقد برا وي ماشي تسينا باباك كذا يعني روح سي فيني. دونك justement c'est pour ça qu'on donne le message de Vavaï Nouva. Il est allé chercher l'avenir dans le passé. Il est allé s'inspirer du monde ancien. Et ce monde ancien, il a beaucoup à nous dire. الإنسان إجمانا دي سكنة بريد عندنا نروح. Les Européens بذا سميا يوغالنا les sources païennes l'Antiquité يدوفان أبريد بلنا أروان دا بلنا السجين. نقلت الزين كان ولا نوثنيا الكريستيانيزم يفرمي اسنو كتبورا وغالن l'Antiquité la culture نزيك غريكو-رومان وفند أبريد فعند نقال c'est Dieu qui était au centre de l'univers. Donc وخرا Dieu règne l'homme qui est devenu au centre de l'univers. Donc après فعند les droits de l'homme, il faut de l'humanisme, il faut tout en fait se concentre autour de l'homme. Bon, bien que cette philosophie a donné ses limites, parce que l'homme qui est devenu au centre de l'univers, l'homme qui a pris la place de Dieu, il est en train de tout détruire, quoi. Donc il faut trouver peut-être d'autres perspectives. Donc la chanson Aguini Thuran Vavaï Nouva nous allait Madouras. Est-ce que justement Rwanda, normalement, يتثدوا يقلق هذا هو. C'est pas sûr. خاطر ملي كان ندير بغي عمري دي فغان ارتيست نساعد دي غرونز ارتيست مي رقم دي غرونز انتيليكتويال باش تفهمن إذا شو يقولن وين يخدمن دي لي زوفر نسن parce que un grand artiste comme Idir il a fait son boulot comme artiste. Après c'est aux intellectuels يمكن un objectif يمكن المعنى كيما خزر ويدي تغنين لوروك لان فيرسن لي زيكريفان لان دي فيلوزوف ومن بعد تفهم دا شو يدبوين لي جون ابري اضغران اذوالين دا شو اي سا دوفيان une philosophie de vie ça devient نكوني malheureusement ولاش نشتاق les artistes ils font le boulot mais après الفير ولاش parce qu'il faut accompagner tout ce travail. Donc là, quand des intellectuels reçoivent le message, et oui, voilà. Alors, je continue un peu mon hommage. Idir, une puissante voix tragique qui est allée chercher de l'avenir au-delà de l'histoire, une histoire officielle qui a cru nous avoir tués et enterrés. Il suffit d'un chant
pour que tout recommence. Il suffit d'une forte et pure émotion pour que tout se reconstruise et que le refoulé et le naturel reviennent au galop et au détriment du discours politique et historique de la nation du plus fort érigé pendant des siècles. Madagila, une chanson ou elle peut détruire toute l'histoire officielle et toute la politique officielle. Donc il vient de la politique de l'histoire parce que la chanson c'est de l'art, il est au-dessus de la vérité. Donc seulement l'histoire c'est une activité politique. Nous connaissons l'histoire parce que l'histoire elle appartient à la politique. C'est pour ça qu'il y a des historiens organiques, c'est pour ça que l'histoire bénéficie de gros budgets dans les universités. Le problème justement c'est l'art ou bien l'anthropologie. Voilà. Par contre, l'anthropologie n'est pas encouragée. L'anthropologie, il est du côté justement des petits peuples comme nous, les Kabyles, par exemple les Berbères et tout. Parce que quand ils parlent de nous, l'anthropologie, tu es méditerranéen. Mais quand c'est l'histoire qui parle, de la guerre, donc tu es un arabe et un musulman. L'histoire, il essentialise, il fait de la politique. تخسر ذاك القرا ويكيربحك ينسلمن باك شي كنسلم. Alors que c'est pas vrai, c'est pas évident quoi, parce que on garde encore de Argorna. J'ai écrit une fois que le Kabyle est de nature païenne, d'âme chrétienne et de physique musulman. Bon, le physique musulman, c'est l'enterrement, c'est le Fazalith, Ramadan, parce que on les fait avec le physique. Donc il a pas de wali, et tout. Le physique, donc, il est musulman. L'âme, il est quand même très chrétienne. Mais c'est le sauveur. Bon, c'est pour ça que pourquoi pourquoi? Parce qu'on culpabilise. Parce qu'on quelque part nous connaissons. Donc, après, les cérémonies, d'un côté, nous faisons parce que pendant cette cérémonie, on a sacrifié quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est comme un peu l'affaire de Jésus, quoi. Les chrétiens, ça fait 20 siècles, ils culpabilisent parce que ils connaissent le mot de Jésus. Donc le sacrifice, c'est là. Tout ça, c'est chrétien. Les victimes de 2001, c'est les chrétiens qui ont le culte des morts. Non. Donc vous voyez, tout ce qu'on cultive, et puis il y en a donc la culpabilité, le pardon, tout ça, c'est chrétien. Donc, c'est comme si c'est pas grave, لو كان دروس كان كيقلها d'ailleurs نسمح tout le temps. Je crois qu'il y a un sous justement, mais je ne sais pas. Et puis, de nature païenne, ظهر مثلا ماركين مرات فهم ذي ثدرت أصبح من الأخلاق ذاين ولاش الدين ولاش فرامون لا ليبرتي توتال هنا غتصغرض ملي زانيموني لا ندير أخلاق وتخمم راه غادي ندير tu profites de la nature, mais les fruits, tu les consommes et tout. Tu fais tout. Même زيكني ويدي تسن الشراب إلا قليل خلات سوان ويدي كان جيتار
صح أنا الأخرى حفظون دينا دونك أين كي لي ألار كي لي لا ليبرتي تو il faut le pratiquer دوينا في الخدمة مي مدبض كان رث الدرث دينا أبرا أدوار لا مورال إسلاميك parce que la religion islamique il s'intéresse à l'espace il ne s'intéresse pas à la terre elle s'intéresse à l'espace habité parce que الغاشي qui l'intéresse l'islam c'est pas la terre ils s'en foutent de la terre لو كان الناس كتخلو تمورت القبايل صادر نتفضل ولا ندير نسلم ولاش d'ailleurs nous ils sont pas sédentaires اثنا تورا en Europe روح partout et tout parce que قراين سنونا كي تخممن ثمورتنا كون السعودية مرة ثنا نسن ما تمورتنا ونكون وين أرض الله دونك هادي راح هادي يتشمي فوق هادي راح رثاير أرض الله بارتو donc c'est ça la différence entre le païen et le musulman donc dès qu'un kabyle se retrouve dans le champ dans les champs il devient il retrouve sa nature il est bien هذه وعلى الزمان اسمك وقبل داونا كل les monothéistes donc vous voyez que l'art donc heureusement il y a eu ces grands artistes رانتيت في كناس القمة يوارثوا رانت قدر خاطر زيكني ديما مداحن سي بور سا قرا ويتماكلا سمحتي كذا مداح alors que normalement c'est un grand poète غادي ينام et tout غيعجب الحال نفرح non il s'excuse alors que c'est quand même terrible parce que c'est une société qui était hostile à l'art. Arthur مازال des éléments et ça revient. خاطر مثل فرض كان دوالا خاصة تقنض نحن قلنا راه ماذا قلنا tu ne t'occupes pas de toi-même et ben ton ennemi s'en chargera et c'est ce qui se passe. Donc peut-être on a fait une digression un peu plus longue. Donc voilà. Donc قاري ديال قوتاغشت تشفم في قصة نتساوي الكتاب يوزن الناس كواس في تسمات في ذاتيك اللي غتقرا على كيونواس. C'est ce qui s'est passé avec cette chanson de Rainova. سرحني الكتاب نسن pendant 7 siècles pendant أبعث بض la chanson قبعتني تكيونواس. La force de l'art justement. Et l'art, c'est l'art qui a sauvé l'Europe. C'est la culture qui a sauvé l'Europe. Encore une fois, on n'est pas vraiment dans la culture. On est encore dans le culturel. Le culturel, c'est le chant habituel. C'est la même chose qui revient chaque année. C'est cyclique. Et puis, si vous voulez que je vous donne un exemple. Par exemple, Timcharat. Ça, c'est du culturel. Mais ça, c'est de l'art. Ça, c'est de la culture. Parce que, justement, elle contredit la tradition. Elle contredit le culturel. Le problème, c'est qu'on s'occupe beaucoup de ce culturel. De l'apparence. Soit les vêtements, soit le chant rituel et de nos bois magiques et tout. Mais à force de la répéter, on n'analyse pas. On n'analyse pas le chant. Amina Naharan, le gouvernement, il ne fait pas attention à plaquer et tout. Il sait everything. Mais un de ici, là, on s'en fait تخزر. يتخزر يقارد انسري عدي. Donc on est presque dans quelque chose d'automatique de voilà, c'est un logiciel. Et ça commence. Mais maintenant, خاطر ويد يتخمم ويداك اللي يقرا انتيليجون فرانشي طاحي لا تراديسيون ويصغر واش راه يخدم ما راح دينا نسبا مي وين النظام يسعى لوجيسيال يمن غير يسعى يتكي كذا يبدو مثلا تنضل يسعى كاع الطاف يبدو
parce que c'est des phénomènes وكما قال الكولتورال en fait يسن les codes mais on est l'un de la culture il a réfléchi beaucoup donc même ما ذاك اللي يزرع quelque chose تعجب الرياقة تاعي ما يزرع quelque chose يعجب أنا سافرين participe pas أنا خاص il participe à Rimanis il n'est pas convaincu peut-être نكوني justement إلا قال فقد مشو هي الكولتورال l'identité c'est ça Vainouvan il a dépassé l'identité kabyle il nous invite pas à être kabyle non à aller plus loin que ça si on est un allemand pour devenir allemand il faut passer par la Grèce donc il faut qu'on devienne par exemple effectivement grec les Européens les Américains et tout pour devenir vraiment américain, pour devenir canadien, pour devenir allemand et pour devenir kabyle. Parce que si on ne dépasse pas culturellement l'identité kabyle, on ne dépassera jamais l'identité arabe et l'identité islamique et l'identité. Les communistes, on est des Africains. On est des Algériens, les islamistes, on est des islamistes. Je suis kabyle, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais les grands ensembles, il faut se définir par un groupement peut-être de peuples. On n'a jamais pensé à la Méditerranée, par exemple. Alors que quand les paysages et tout, c'est l'Italie du Sud, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, c'est la France du Sud, c'est la Sardaigne, c'est la Corse. Ah ben tu es méditerranéen. On l'étouffe. Mais il avantage beaucoup plus l'identité politique. Africain, maghrébin, nord-africain, tamazight. Mais après, le contenu. Mais par contre, la Méditerranée, moi, ça me parle. Mais sans ces démons. C'est vraiment ça. La Grèce, je vous assure, à un moment, tu vois, bon, c'était des ruines, parce que c'est la nostalgie de ça je m'en fous. Parce que voilà, j'appartiens à ce monde. Mais on me le refuse, ce monde. Non. Et c'est tout le monde qui me le refuse. Les Européens, les Algériens, les Kabyles même. Parce que dans ma vie, tu voyageais, des agences de voyage par exemple, je suis في تفهم ثبورت القبائل اللي فوتوا نقوا في الحياة بيتو تفهم الصحراء donc politiquement oui c'est الصحراء الجزائر l'Afrique du Nord ça m'a représenté tout mais je vous assure لو كانوا متسندين un village sicilien peut-être غادي ناس شيروم parce que يتمشى لي مليح على تدرت نوال on ne fait pas attention peut-être à mon avis tout ça il n'y a que l'art qui peut le réhabiliter il n'y a que l'art qui porte ces valeurs qui porte ce monde dans lesquels nous nous reconnaissons les artistes même l'art c'est une création c'est une fiction mais quand même هناك وين justement روين الليل روين
Et ce qui est bien de l'art, c'est que tout ce qui est mobile, immobile, il le fait bouger. Justement, il fait bouger les identités, il fait vous êtes en train de, normalement, de construire une nouvelle identité. C'est là دخل القبائلي. C'est peut-être il sait. Mais c'est le même نظام. Donc, il faut تجديد. Une nouvelle identité qui a un noyau kabyle. Mais après, c'est comme tous les peuples, quoi. Un Italien, l'Américain, c'est un Américain. Mais il a construit l'Américain et il construit en même temps son identité en Italie. Parce qu'après, il faut aller en passant. Parce que vous êtes en train de passer par la Grèce et Rome, en passant par l'Amérique. Parce que l'Amérique est l'héritier de ces cultures, justement, méditerranéennes, païennes, même chrétiennes par la suite. Donc, vous êtes en train de passer par la Grèce en passant par le Canada. Justement, Veva Innova, c'est les harmonies occidentales, c'est vraiment une skina d'Avril, Anda, vers le nord. La même démarche que Massinissa. La mythe des Romains. Notre lecture de l'histoire, elle est décidée soit par le pouvoir, ou par les islamistes, ou par les communistes algériens. Parce que tous les intellectuels indiquent après l'indépendance, c'était des communistes. Donc, leur vision de l'histoire, elle est très différente à l'Occident. Par exemple, Massinissa, l'allié d'un Romain pour un communiste, c'est pas bien. Il était l'allié de l'impérialisme. Parce que Rome est considéré comme l'Amérique vraiment anticipée, avant l'heure. Voilà, c'est leur catégorie, leur paradigme de pensée, c'est comme ça, quoi. Les islamistes, tout ce qui vient du nord, c'est l'ennemi, c'est les infidèles, donc il y a des choses qui nous rappellent comme ça, qui nous tirent justement vers le nord, et la chanson Veva Innova est parmi ces choses-là. Voilà, et ça nous montre l'universel, ça nous montre le ثموراني عندها يقرق peut-être نوح باش هدن الماء باش نسيت باش voilà, et c'est l'immigration قراها كل قد نصراحو على l'Occident justement يطيج مرات des fois des charques ça course c'est vers l'Occident. Donc les peuples sages suivent la lumière parce que c'est la direction de la lumière. Nous connaissons contre, nous à l'Orient, eh ben, on marche contre le soleil, contre la lumière. Et ça aveugle, quoi. Malheureusement. Donc après, de toute façon, voilà, donc chaque œuvre réussie a besoin d'un livre, même de plusieurs livres, pour l'expliquer. La Renaissance de l'Italie, Michel-Ange, Léonard de Vinci, vous aurez les bons de la Renaissance. Ils ne savaient pas. Ils ont fait leur boulot. Mais après, c'est les penseurs italiens, Vasari et compagnie, ils font de l'épaisseur, ils font de la profondeur à leur travail. Et dire, c'était un peu comme Giotto. Giotto, c'est lui qui a donné de la profondeur à la peinture italienne. Il ne savait pas. C'est par la suite, il faqad beli qui a donné la perspective à la peinture.
Voilà. Donc, Idir a donné vraiment de la profondeur. Il a donné, pas uniquement Idir, là, parce que la conférence est réservée pour Idir. Il a donné de la profondeur, il a donné de l'épaisseur, il a donné du sens, il a donné même une direction. Et c'est même à 3 personnes. Dans l'Antiquité, il y avait Apulée. Apulée, donc, il est parti à Rome. C'est un Adonithis. Dans son livre, il s'est métamorphosé. Et pendant tout le livre, il y a تودر بغيول أمكي توالي غير مدانا أمكي تعتبن البروبليم سكي وارد غيول فيزيكمون مي المخنينس بومدان مازال في لا دونك البطل ناكو يساعدين في الناس ميقرو حد يهضر ويزبير راه غادي صاغرو غا مغيول نحنو فهمنا راه هذا غالي ديك الصغاري راه كنت مسكين يجدي تشكاي اسني قارا مي زاري غتسمنا راه هكذا ضرايبنا دونك إمي guarda غيول c'est la perte de sa forme humaine, de sa condition d'homme. Il est devenu une bête de somme. Donc il a perdu son identité. Et quand tu perds ton identité, voilà ce qui se passe. On fait de toi une bête. Bon, après, il a recouvert sa forme, son identité, il s'est quand même, c'est qu'il est une déesse païenne. Il y a Albert Camus, qui a quand même fait naître la littérature algérienne moderne, qui a fait connaître Alger, par exemple, qui a fait connaître même la Kabylie, qu'il a comparé à la Grèce. Tipaza, la Tipaza romaine. Il parlait de la mer, il parlait de la Méditerranée. Il nous encourageait. À un moment, il disait qu'il est heureux quand il voit la mer et le ciel d'Algérie. Voilà, donc ici, أنا رشطوح وزماولنا justement على البحر. Parce que c'est la seule porte à déqimen. Surtout la Kabylie, c'est un mouchoir de poche. Bon, tu ouvres, tu es mort. Par contre, la mer, c'est une perspective. C'est pas la perspective, la haraga, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est une perspective culturelle et civilisationnelle. Mais pour ça, donc, c'est tout le monde qui doit réfléchir à la question. C'est tout le monde qui doit travailler sur cet aspect des choses pour pouvoir effectivement comprendre ce que c'est que l'identité, ce que c'est que la culture. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le mot Thagdouda, c'est quoi, à votre avis? République. Donc, République, il n'y a que les berbéristes et les Arabes qui l'ont changé. Arabes, c'est Djumhouria, donc les publics, le Rachid, quoi. Et Maziran, c'est Thagdouda, par rapport à Rouidouda. Les langues néerlandaises, ils ont repris le mot République. Parce que quand tu reprends le mot d'origine, ça y est, c'est l'histoire du mot, c'est l'histoire de la République romaine. Les gens savent comment bâtir une république, des institutions. Parce que les mots, ça a un sens. ماذا قلنا أيضا كان مو يقنا تجدودا والناس اللي لكسيك c'est un synonyme mais qu'il ne me parle pas quoi. Vous avez ce qu'il داخل. Je ne sais pas. Il n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que mais par contre la République il y a des livres l'histoire de Rome, la République et tout.
Donc tous les mots, c'est comme ça. Radio, tout de suite, tu sors de l'histoire de radio zik, normal. شو رقم الطاف incroyable. وزاد هذا شو. لكن إذا راديو ouais, mais le cool, par exemple, c'est des mots, quand même, c'est universel. Même les langues inconnues, ces mots-là, c'est gentil. Il ne faut pas les changer, justement. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à discuter avec Araoubiya. Et c'est comme ça. Même sur tous les plans, linguistiques, artistiques, même la musique, par exemple. Pourquoi on peut chanter partout, on peut inviter des gens à chanter chez nous. Mais c'est parce que chanteur kabyle, il a de la communauté. Voilà, donc en plus, on arrive à donner de la grandeur à l'identité kabyle parce qu'en passant justement par toutes ces cultures, est-ce qu'on sait quoi d'ara? Un ijhid. عسد ديال سوفراني على الدرت وتنسى قدرها يعني بغا يويفيد مثلا هو فراجيل هذيك شنيا ولا تدرت يزمر راس خدمه كوا يوي هضرنا امنت ساعه تبعنا ما يرجع قندور شنو كوا قندور باسكو on n'est pas fort, on n'a pas une identité très forte. Voilà. Le troisième, c'est Idir, par exemple. Idir, quand même, il a fait sa carrière aussi ailleurs, en exil. Donc, bien sûr, Albert Camus le fait, il est parti. Idir, il est parti aussi. Il a fait sa carrière en France, il est enterré en France. Donc, voilà, c'est trois destins, trois langues forcées à l'exil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?